आप जी हाजरी भर रहे हो। सतगुरां दी खजूरी अंदर इलाही गुरबाणी दा रस भिन्ना कीर्तन आप जी ने श्रवण कीता है और श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास जी जिन्हां दी रचना विचों एक पौड़ी नूं आधार बना के गुरसिੱਖੀ दे की गुण ने, की निशानी है गुरु की सिੱਖੀ दी, उस संबंधी कल तो आपां ने विचार प्रारंभ की है। उस पौड़ी का कीर्तन आप जी नूं हुणे कीर्तनीए सरवण करा के गए ने। धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी, पानी चलै निवान नूं, निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी। आओ जो कल विचार आपां सिर्फ सिख शब्द के संबंधी कर रहे सां, उसे विचार नूं अज आप जी दे सन्मुख बेनती कर सकां। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी तरस करो। सतगुरु हिरदे दा टिका अंदर दी इकाग्रता बख्श के आप ही विचार विच कला वरताओ शब्द दी तरस करके आप ही सतगुरु सुमत बख्शो। साध संगत गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल सतगुरां दी बख्शिश द्वारा खास करके गुरबाणी दी रोशनी विच सिख दा जीवन की है और सिख शब्द दा भाव की है, गुरमत दी रोशनी विच उसनूं आपां विचारन दा यतन कीता सी। कल दी जो विचार सी उस विच पहली अरज सी कि जिसनूं अकाल पुरख, अकाल मूरत, अचल मूरत, करता पुरख, पार ब्रह्म परमेश्वर शब्दां नाल आपां संबोधन करने का वो परम शक्ति परमात्मा वो सतगुरु विच आप वरतदा है। कल असी परमाणा संयुक्त एदी विचार कीते ते जो सतगुरु विच आप वरतदा है ते जदों सिख गुरु दे शब्द नाल गुरु दे चरण परसदा है, सिख केवल एक ढांचे का नाम नहीं, सच एवे कि सिख दे अंदर सतगुरु आप ही अपने शब्द का प्रकाश कर सतगुरु सिख दे अंदर वरतदा है। उस संबंधी असी कल भी विचारां कीतियां। अज फिर मेरे मन च सी कि गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी विचों इसे विषय नूं थोड़ा जिहा होर आपां विचारन दा यतन करिए। कल धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह उन्हां दी मुबारक रसना तो ये अमृत बोल
कि सिख दे रोजमर्रा दा जो जीवन है बंदगी वाला पख उस दे संबंधी हजूर दा शलोक असी पढ़िया सी। गुर सतगुरु काजो सिख अखाए सो भलके उठार नाम त्यावे। अज फिर मन च ख्याल आया कि असी सतगुरु गुरु अमरदास महाराज उन्हां दे अमृत बचन आनंद साहिब दी बाणी दा पाठ रोज करने का। आनंद साहिब दी पवित्र गुरबाणी जिस विच सतगुरु जी ने किरपा करके बाणी दे मुतलक, कच्ची बाणी दे मुतलक, सहसे दे मुतलक अनेका पक्षां तो सतगुरां ने चानन पाया है। उथे हजूर सिखां नूं आवाज दे के संबोधन करके बुलांदे भी ने ते नाल फिर ये भी शब्द कहंदे ने, आओ इकट्ठे हो बैठिए ते उस सच्चे परमात्मा दी बाणी नूं गाइए। ये पौड़ी असी सारे सुनने खां कि आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। सतगुरु दे प्यारे सिखो, आओ उस परिपूर्ण परमात्मा दी सच्ची बाणी नूं गायन करो। फिर नाल कह दिंदे ने केड़ी बाणी? बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। श्रोमणी जो है सतगुरु की बाणी, गुरु के सिखों नूं गायन करो। इत्थे भी मन च आया भी आवाज सारियां नूं दित्ती है, केड़ा प्यारा सिख। सतगुरु ने शब्द यही वरते, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो। सतगुरु का प्यारा केड़ा? केवल जबानी शब्द ने नहीं। एक पौड़ी सानू आनंद साहिब विचों बख्शिश करेगी कि प्यारा सिख कौन है। उस पौड़ी का पाठ आप सारे करते हो, नितनेम करने वाले, पर मैं सिर्फ इको बेनती करांगा। उस पौड़ी विचों खास करके 3-4 नुकते बड़े ध्यान देने वाले। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहली गल ये कि सन्मुख शब्द असी एक वरतने कि फलाना सिख सन्मुख है। उंज जे तुसी कोश विच देखोगे तो सन्मुख का अर्थ है सामने बैठन वाला जां सामने खड़ा होया। पर गुरु अमरदास महाराज केवल सामने बैठन नूं, सामने खड़े होण नूं सन्मुख नहीं मानते। धन गुरु अमरदास महाराज बख्शिश करते ने कि सन्मुख सिख दा जीवन है। सब तो पहली गल केवल तन करके सन्मुख ही नहीं बैठदा, वो अपने जियों भी अपने सतगुरु दे सन्मुख ही रहिंदा। इत्थे शब्द फिर अंदर दा चले। देखो अज इस शब्द नूं फिर मैं अगे तोरना चाहना। इस गल ते तां 2 दिन जोर देन लगा कि गुरसिख कैसा कि जिहदे विच ये सारे गुण ने। सतगुरु दे अमृत पौड़ी है हजूर दी, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे। इत्थे शब्द जे को वरत्या, रात भी सी विचार है। जे को दा अर्थ है उंज सारे ही सतगुरु दे सन्मुख आउंदे, सारे ही शब्द वरदे ने असी गुरु के सिख हां। पर गुरु अमरदास जी ने ये 2 लफ्ज वरत के यूं कह लिए कि जे को, एदा मतलब जे कोई आउंदे सारे ने, पर सन्मुख तां जे कोई हो जाए। सतगुरु दे बचन जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे। हुण अगे आप ही बख्शिश कीती कैसे सन्मुख होवे? तां सन्मुख सिख कोई जियों रहे गुर नाले। अपने जियों गुरु ना रवे, अपने अंतर आत्मे तो गुरु ना रवे, जियों रहे गुर नाले। गुर के चरण, फिर अगले शब्द ये नहीं वरते खाथां च पकड़े। अगली फिर गल खिरदे दी कीती। बेनती ध्यान नाल सुनियो, जियों, खिरदे ते अंतर आत्मा 3 शब्द इस पौड़ी विच तवज्जो देने वाले ने कि सन्मुख सिख कौन है। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तां सन्मुख सिख कोई जियों रहे गुर नाले। गुर के चरण खिरदे ध्याए अंतर आत्मा संभाले। जियों, हिरदय ते अंतर आत्मे
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੇ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਣ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਕੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਇਤਨੀ। ਇਹ ਪਕੜ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਧਕ ਤਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਧਿਆਏਗਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਪਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਆਪ ਛੱਡ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ। ਧਨ ਦਾ ਆਪਾ ਛੱਡ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਪਾ ਛੱਡ। ਆ ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਆਪਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਮਤ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਉ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਆਪ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਇਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਰਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਆਓ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੜ ਅਸਲ 'ਚ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰੁੱਖ ਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਦੇਖੀ? ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੋਹਰਾਨੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲ ਪੱਤੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਮਹਿਕ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਫੈਲਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਰੁੱਖ ਮੌਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜੜ ਦੀ ਤਾਕਤ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਜੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਛਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕਿ ਜੜ? ਜੜ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੜ ਹੈ ਤਾਂ ਛਾਂ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜੜ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਛਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੰਤਰ ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਲਾਪ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੰਬੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ 20 ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ,
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਝੰਬੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਾ ਜੁੜੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲੇ। ਸੰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲੇ 20 ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਵਿਸਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸ਼ਬਦ 20 ਵਰਤਿਆ। 20 ਇੱਕ ਈਸ ਇਤ ਤੇ ਉਲੰਘ ਉਤ ਜਾਏ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਅਰਥਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿ ਜਿਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੰਬੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਝੰਬੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਪਈ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਪਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਪੱਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੰਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਾਵਨ। ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਵਿਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਸਦਾ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ ਵਿਯੋਗ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬੇਖਾਟੀ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਗਲਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤਾਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇ ਈਰਖਾਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਕ ਤੇ ਸੋਗ, ਮਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੋਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲੋਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਕਦੀ ਡਿੱਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ
ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਕੀ ਕੈਸੀ ਬੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਖਰੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 3 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਖਰੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ।